राहां ते नहीं तुरदा, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तारा बनदे। जी हाँ दोस्तों, ਅੱਜ जिस शख्सियत की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 4 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यूके ਤੇ यूरोप तो भी बहुत सारे सज्जन स्टूडियो 'ਚ तशरीफ फरमा ने। यूके ਤੇ यूरोप के दर्शकों का बहुत बहुत निघा स्वागत। नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सब तो पहला अज असी भैन जी कुमारी मायावती की जोर शोर नाल गल करांगे। कहानी उस वेले दी है जदों दीना पाना ने कदे बाबा साहब ते नां ते छुट्टी बॉम्बे दे विच जदों बंद करा दित्ती सी। एक छोटा जिहा संघर्ष रचिया जदों साहब श्री कांशी राम नूं पता लग्या कि एक दीना पाना नां दा कर्मचारी हड़ताल करके बैठा है। तो कांशी राम ने उन्होंने पूछा कि ये की गल है। तो उन्होंने दस्सिया कि एक बाबा साहब साडी इस कौम लई होए, उन्हां दी बंबे 'च छुट्टी बंद कीती जा रही है। जदों साहब नूं पता लग्या कि ये बाबा साहब दीयां 2 किताबां पढ़ के उन्हां दे इतिहास बारे पता लग्या, तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, छुट्टी ही नहीं, बाबा साहब तो कहते कि इत्थों 15% लोगों का ही छुट्टी कर देनी चाहिए है। और उस दिन तो उन्होंने अपनी सर्विस, जो कि एक बंब बनाने वाले कर्मचारी भी सन, बहुत बड़ी गजटेड ऑफिसर सन, उसनूं छड्ड के अपनी माता नूं एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी कि अज तो बाद वो तुहाडा पुत्र नहीं है, वो सर्व समाज का, बहुजन समाज का पुत्र है और संघर्ष करेगा। अपनी मैरिज जो उन्होंने मंगनी हुई सी किसी MLA दी लड़की नाल, वो भी छड्ड के उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को बाम सेब बना के कोई 20-25 साल उन्होंने सिखाया और पढ़ाया, बाम सेब नूं इकट्ठियां करके। उस तो बाद 1984 दे विच बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी तो पहला उन्होंने DS4 भी बनाई। और इस तरह उन्होंने संघर्ष करदियां करदियां एक दिन बादलपुर यूपी के पिंड दे विच गए, जिथे भैन जी कुमारी मायावती दे नाल उन्हां दी मिलनी हुई। उन्होंने देखा कि एक लेडी बड़ी छोटी उम्र दे विच जो DC बनना चाहती है, तो साहब जी ने कहा कि अगर जे तुसी बहुजन समाज का काम करोगे, तुसी DC बनने लई अज तालो मस्सी हो रहे ने, कल नूं तुहाडे अगे हज़ारां DC जिहड़े सलाम करके खड़े होणगे और तुहाडा हुक्म उड़ीकणगे। एक कहानी बड़ी पुरानी असीं सुणदे आ रहे हैं। इस तो पहला कि मैं कुछ होर ज़्यादा बोलदा होया मेरे नाल अज साथी आए हुए ने, उन्होंने तुहाडे रूबरू करावां। मेरे नाल कपूर चंद जी चौहान राइट साइड ते ने। मैं कपूर चंद चौहान जी नूं कांशी TV ते जी आया कहंदा। कांशी TV तुहाडा ते साडा एक जरिया अपनी गल करन दा, जिस नूं इत्थों दे रविदासिया समाज चला रहा। और ये भी एक बहुत वड्डी साडे लई गल है कि असीं अज अपने रहबरां दा दिन मनाउण लई कांशी TV दा सहारा लै रहे हैं। मानजो कपूर चंद चौहान जी, सब तो पहला तुहाडा कांशी TV ते स्वागत है। तुसीं अज किस उपलक्ष्य विच इत्थे पधारे हो? सब तो पहला तो मैं कांशी TV वालियां नूं बधाई दिंदा हाँ कि जिन्हां ने उपराला करके ये स्टेशन जिहड़ा है चालू किया है, ताकि असीं अपने लोकां नूं अपना मैसेज दे सकी। और अज सब तो पहला मैं भैन जी नूं हैप्पी बर्थडे कहना हाँ कि उन्हां दा बर्थडे आ रहा कल नूं 12 बजे तो बाद। तो असीं चाहुंदे हाँ कि वो कई साल जानी जे बहुत नहीं बई तो होर साडे नाल 50-60 साल वो रहन, ताकि असीं जिहड़ियां उन्हां दीयां इच्छावां आ वो पूरीआं हो सकन। कि मैनूं थोड़ा चिर इस मैं 1964-67 में इस कंट्री च आया था। तो उस तो बाद पहला तो असी गरीबी जो इंडिया चो आए तो कोशिश की भी पहला गरीबी नूं आप भी छड्डीए ते अपने घरदिआं नूं भी छड़ाइए ते अपने रिश्तेदारां नूं भी छड़ाइए। तो हौली हौली बिजनेस विच पए 74 विच ते कपड़े का मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ का बिजनेस भी किया। बहुत मेहरबानी जी चौहान साहब, अज आप इकट्ठे हुए हैं। बहुत मेहरबानी जी, अज आप इकट्ठे हुए हैं भैन जी मायावती जी के जन्मदिन ते। उस दियां बधाइयां लई मैं
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਘਾਟ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 65 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਆ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਾਟ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਬੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਨਹਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਔਰ ਪਲੱਸ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਆਵਰਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਅਰਫ ਇਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹਰਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਲਟਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਫ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਹਰਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ 2 ਹਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, मैं आप सब नू बधाई दिंदा हाँ। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी जी। ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। इम्तिहान तो आगे और भी है, अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। अजे तो जी यूपी नूं ही हथ पाया, पूरे का पूरा भारत ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਖੜੀਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਪਖੜੀਆਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼। ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾ, ਚੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਜੰਮੀ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ BSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ BSP ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ PM ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਫ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਫ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ
और मैंने एक शेर याद आ रहा उन्होंने महान रहबरां दे बारे में जी कि जो तार से निकली थी धुन वो सब ने सुनी है, जो तार से निकली थी धुन वो सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी किस दिल को पता है, जो साज पे गुजरी किस दिल को पता है। सो अज असी जिन्हां रहबरां दी करम सदका इस स्टेज ते इस मंच ते बैठे हाँ। अज असी यूके दे निवासी हाँ, साडे बहुत भैन भरा जो होर विश्व के वक्रे वक्रे मुल्कों के बैठ के आज़ादी मान रहे हैं, वो सारे इन्हां रहबरां दी मेहनत का, इन्हां रहबरां दी कमाई का सदका है। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। सॉरी तुहानूं इंटरप्ट किया। करो कुछ होश आपस विच लड़ लड़ मर दिओ लोको, करो कुछ होश आपस विच लड़ लड़ मर दिओ लोको, कि अपने ही लहू दा आप ही कुट भर दिओ लोको, तुहाडे राम राज अंदर कद असली राम राज आऊ, तुहाडे राम राज अंदर कद असली राम राज आऊ, सदियां तो राम रीला दे ड्रामे कर दिओ लोको, ए BSP ही तुहाडी है ना समझो ओपरा इसनू, ए BSP तुहाडी है ना समझो ओपरा इसनू, ए मेरे अपनिओ लोको, ए मेरे कर दिओ लोको। सो भैन जी ने यूपी दे विच की कीता, की उन्हां दीयां उपलब्धियां ने। एक CD हुणे तुहानूं दिखा रहे हैं कंच TV तो, उस तो बाद मिलते हैं फिर ब्रेक तो बाद। जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय। उत्तर प्रदेश की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित BSP की लोकप्रिय सरकार। उत्तर प्रदेश में 13 मई सन 2007 को माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में BSP की पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार ने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है तथा इनके नाम पर अनेकों जिले, यूनिवर्सिटी एवं जनहित की योजनाओं के नाम रखने के साथ साथ इनके सम्मान में कई स्थल, स्मारक, संग्रहालय, पार्क आदि भी बनाए हैं और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार ही सरकार चलाई जा रही है। इसी ही सोच के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने सरकार के पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ ही इनको हर मामले में व हर स्तर पर प्राथमिकता पहले समाज में सदियों से उपेक्षित रहे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों व अपर कास्ट समाज में से खास तौर से गरीब एवं असहाय लोगों को देनी है, जिस पर अमल करते हुए 13 मई सन 2007 से इस सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास व जनहित के मामलों में अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, BPL एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के व्यक्तिगत मुकदमों में भी उनको सरकारी वकील की मुफ्त सुविधा, राज्य की जनता को निश्चित समय पर राजकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम लागू, प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे,
और अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे एवं अनेकों और महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु पहल। लगभग 8,000 करोड़ रुपए व्यय कर राजधानी लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, कन्नौज व मेरठ आदि प्राचीन व प्रमुख शहरों का संपूर्ण विकास। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों को रोजगार। साथ ही विकास के मामले में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली बिजली के क्षेत्र में राज्य की जनता को सन 2014 तक पूर्ण रूप से बिजली आपूर्ति के लिए उठाए गए अनेकों ठोस कदम। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण व पुल निर्माण। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया, जिस कारण राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 21,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा समाज के हर वर्ग के गरीब लोगों के हितों में उनकी रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, आवास व अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश में अमन चैन के माहौल में आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रदेश में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, वकीलों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न पेशों में लगे लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा। कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए यहाँ जाति व धर्म से ऊपर उठकर बिना पक्षपात के लोगों को न्याय दिया तथा उनके जानमाल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की गई। साथ ही यहाँ जातिवाद के आधार पर व्याप्त नफरत को काफी हद तक सफलतापूर्वक खत्म किया तथा सांप्रदायिक ताकतों को भी कमजोर बनाकर यहाँ भाईचारा व सौहार्द का वातावरण पैदा किया। इन सब कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने प्रदेश के सभी 72 जिलों में स्वयं जाकर गांव, तहसील, थाना तथा गरीब व दलित बस्तियों का निरीक्षण कर इन्हें जमीन पर भी लागू कराया। इस प्रकार अब तक बीएसपी सरकार का शासनकाल जन आस्था एवं विश्वास से परिपूर्ण एवं अति उत्साहवर्धक रहा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के परिपक्व व गरिमामयी नेतृत्व के लिए दिल से भूरी भूरी प्रशंसा व सराहना करते हैं। ਸਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ, ਗੀਤ ਦਿਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਾਹਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। मैं सब तो पहला उन्होंने थोड़े रूबरू करावांगा। मेरे सज्जे हथ ने बलवंत राय जी सरोई। थोड़ा जी कांशी टीवी ते स्वागत है सरोई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत जी बंसी जिन्होंने तुसी पिछली बार भी देखा। गुरप्रीत जी बंसी। थैंक यू चाल साहब। सारे स्रोतियां ਲਈ नमो बुधाए, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੋਹਰ ਵਰਦੀ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਹਰ ਵਰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੱਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੱਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਭੈਣ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੱਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ 15 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਤਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੀ ਰੇਖਾ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਘੋਗੇ ਮੱਛੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਸਭ ਝੁਲਸ ਗਏ ਜਦ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਖਿਲਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁਲਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਝੁਲਸਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਰੋਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 4 ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? बस यही है तमन्ना मेरी जी। ना मेरा कदम फिसले, भीम के पाए नक्श पर चलते चलते मेरा दम निकले। चाल साहब जी, सब कुछ बोलने तो पहला मैं भैन जी कुमारी मायावती जी नूं जुग जुग जीण दी मंगल कामना करदा होया बधाई पेश करदा हाँ, जो बाबा साहब दे मिशन नूं लैके अगे चले हैं, जो जिन्हों ने साहब श्री कांशी राम तो प्रेरणा लैके अगे वधे हैं। असी उन्हों का टच किया होया शहर लखनऊ देख के आया हाँ
ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਵਰਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵਰਨ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਵਰਨ 2 ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੀਸਰਾ ਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ, ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬਣਾਏ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕੁਆਇਟ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਫਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਫਲਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਚਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਾਲ ਤਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਚਮਾਰ ਕਹਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਵੇ, ਪਰ ਖੂਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਗੋਤਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਵਿਰਦੀ ਜੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਵਿਰਦੀ ਜੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਵੱਧਣ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਚੰਦੜ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਬੰਗਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਮਸਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੈਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਵਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਔਰ 85% ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 85% ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਸ, BC, SC, ST, BC, OBC, ਦਲਿਤ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ 85% ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ 15% ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ 15% ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 85% ਆ। ਇਸ 15 ਉੱਪਰ ਦੇ % ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, 3% ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3% ਔਰ 15% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ 85% ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 15% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ UP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 15% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15% ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ 85% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ UP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, UP ਦੇ ਜਿਹੜੇ SC, ST, BC, OBC ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮਾਨਯ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ BSP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 4 ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣੀ ਆ। ਮਾਨਯ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ 85% ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ 15% ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ 85% ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਏ ਔਰ ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੈਨ ਦਾ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਣਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਦੂਗਰ ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਹਤਾਏ ਬਹੁਜਨ ਹਤਾਏ ਬਹੁਤ ਸਰਬਜਨ ਹਤਾਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੜਾਅ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕੋ, ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੌਜਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੇਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਯੂਪੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਡਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਔਰ 3% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 15-3% ਨੂੰ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਲਈ ਮਾਨਯਵਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ,
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਯੂਪੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਟਰੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बहुत मेहरबानी जी। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। उसने चाहा मुझे, उसने देखा मुझे, उसने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। वक्त की बड़ी कमी है गुरप्रीत जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਹਾਥੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਥੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੱਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇਗਾ ਜਬ ਹਾਥੀ ਉੜੇਗੀ ਧੂਲ, चलेगा जब हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਥੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਟਾਈਮ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੁਕੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਟ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਗਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਣਖੀਲੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਪੂਸੀ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਠੁਕਰਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਗਰਪੁਰੀਆ ਜੀ, ਮਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲ ਮਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ